کیا آپ نے بھی کبھی سوتے ہوئے نوٹس کیا ہے کہ خواب میں ڈر بالکل ریئل لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دل تیز دھڑکتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھ جب کھلتی ہے تو صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، شکر ہے یہ خواب تھا؟ لیکن یہ خواب کے علاوہ آپ کے دماغ کا کوئی وارننگ سگنل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برے خواب صرف امیجنیشن ہوتے تو پھر کیوں کچھ لوگ ہر رات وہی خواب، وہی سینز کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور کیوں کچھ خواب پورا دن آپ کا موڈ خراب کر دیتے ہیں؟ لہٰذا آج ہم بات کریں گے خوابوں کے بارے میں، اور کیوں عجیب عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، ڈسٹربنگ خواب آتے ہیں، اور ایسے خواب آتے ہیں جن کو لوگ ڈراؤنے خواب کہتے ہیں یا نائٹ میئرس کہتے ہیں، اور کب یہ نارمل ہوتے ہیں اور کب یہ ایب نارمل بن جاتے ہیں، ان کی پیچھے سائنس کیا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، اور آگے جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں ریسرچ میں اور ایڈیٹنگ میں۔ تو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ نائٹ میئرز صرف برا خواب نہیں ہوتے، یہ جذباتی طور پہ انٹینس خواب ہو سکتے ہیں، انٹینس ڈریم ہوتے ہیں جہاں ڈر، انگزائٹی یا بے بسی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے ایک جذبات کے طور پہ۔ ویسے اگر نارمل برے خواب کو دیکھا جائے تو اس میں آپ سوئے رہتے ہیں اور جذبات بھی تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں اور صبح کبھی کبھی یاد بھی نہیں رہتا۔ لیکن جو ڈراؤنے خواب جسے نائٹ میئر کہتے ہیں، اس میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے، اور آپ اچانک نیند سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، اور اکثر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ نائٹ میئرز، ڈراؤنے خواب یاد رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈریم کو دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں سلیپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری سلیپ میں دو قسم کی سلیپس ہوتی ہیں، ایک آر ای ایم سلیپ اور ایک این آر ای ایم سلیپ۔ خواب زیادہ تر آر ای ایم سلیپس میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ فیز ہے نیند کا جہاں برین بہت ایکٹیو ہوتا ہے لیکن باڈی بالکل نرم، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرالائزڈ ہوتی ہے، اور باڈی کے مسلس کا ٹون بہت نرم ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا ایمگڈلا جو ایموشنل سینٹر ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اسی لیے جب ایمگڈلا جذباتی سینٹر ایکٹیو ہو تو خواب میں بہت زیادہ ڈر، انگزائٹی اور بہت اسٹرانگ ایموشنز آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغ کا ایک اور حصہ جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں، اور یہ میموریز کے لیے رسپانسبل ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں ہپوکیمپس اور ایمگڈلا مل جاتے ہیں، جو پرانی زمانے کے کوئی تلخ تجربات، کوئی پرابلم، کوئی ڈراؤنا آپ کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو تو ہپوکیمپس اس کو ری ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور آپ کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک نائٹ میئر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کا ایک اور حصہ ہے جسے ویژول کارٹیکس کہتے ہیں، جو کہ ہماری بینائی کو، ہمارے ویژن کو لے کے ہوتا ہے۔ یہ خواب میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خواب بالکل ریئل سینز جیسے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دماغ کا ایک فرنٹل حصہ ہوتا ہے جسے فرنٹل لوب، اور اس کے اندر پری فرنٹل کارٹیکس ہوتی ہے۔ یہ آپ کی سوچوں کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے اور زیادہ تر لاجیکل تھاٹس کے لیے۔ دوستو، ہماری آر ای ایم فیز میں جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس بہت ہی کم ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس لیے خواب آپ کو ان لاجیکل لگتے ہیں لیکن جذباتی طور پہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ذرا پھر سے ایک دفعہ آپ ذرا سوچو، جب آپ کو خواب آتے ہیں جہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی بلڈنگ سے گر رہے ہو اور پھر ایک دم نیچے کسی بورڈ پہ بیٹھ جاتے ہو، یا آپ کے پیچھے کوئی جانور لگا ہوا ہے اور پھر ایک دم آپ کسی اچھے کمرے میں بیٹھتے ہو، فوراً سین چینج ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کے دماغ کا جو لاجیکل حصہ ہے وہ بہت ہی کم ایکٹیو ہوتا ہے اور زیادہ تر ان لاجیکل سوچیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ویسے جو لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی ان لاجیکل تھاٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جذباتی سینٹر ایکٹیویٹ رہتا ہے اور وہ ہر وقت ڈر یا فیئر میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، اب آپ نے سمجھ لیا کہ خواب اور خاص کر نائٹ میئر صرف امیجنیشن نہیں بلکہ یہ دماغ کی ایک ایموشنل پروسیسنگ کا سگنل ہوتا ہے، اس کا ایک سائن ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ کیوں بار بار ڈسٹربنگ خواب آتے ہیں اور کیوں نائٹ میئرز بہت آتے ہیں لوگوں کو۔ یاد رکھیے، نائٹ میئرز، ڈراؤنے خواب رینڈم نہیں ہوتے، اکثر ان کے پیچھے کوئی ریئل لائف ٹریگرز ہوتے ہیں۔
कॉमन अगर रीजंस को देखा जाए तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट, एंग्जाइटी या डिप्रेशन होती है, वो लोग जिन्होंने कोई ट्रॉमा देखा हो, कोई फ्लड देखा हो, कोई ज़िलज़ला देखा हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी देखी हो, धमाका देखा हो, अर्थक्वेक देखा हो, और वो लोग कि जिनकी स्लीप बहुत ज़्यादा ख़राब हो और वो दवाइयों पे हों, और ये भी देखा गया है कि कुछ लोग एक ख़ास किस्म की मेडिसिन लेते हैं, उनकी भी डरावने ख्वाब आ सकते हैं। और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन लेते हैं रात के टाइम, एक्सेसिवली स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं रात को और दिन को भी, तो इस वजह से दिन के टाइम जो जज्बात सप्रेस हो जाते हैं वो रात के टाइम हमारे ख्वाब की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि अगर बच्चों को भी डरावने हॉरर मूवीज़ आप उनके साथ मिल के देखो, उनके साथ भी कोई वायलेंस वाली वीडियोस उनके साथ देखो, तो वो चीज़ भी उनके थॉट्स में चली जाती है। उस वक्त तो वो जज्बात का इजहार ना कर पाएँ, लेकिन उनको फिर नाइटमेयर्स आती हैं और उनको डरावने ख्वाब आते हैं। तो एक चीज़ आप समझ गए कि जो दिन में हमारे जज्बात सप्रेस होते हैं, रात को दिमाग उन्हें ख्वाब बनाकर रिलीज़ करता है। इसलिए जो चीज़ दिन में नहीं बोली गई, रात को वो आपका विजुअल कॉर्टेक्स रियल सीन की तरह दिखाता है। दोस्तों, अगर हम साइंस को समझें तो डरावने ख्वाब और नाइटमेयर्स का कंट्रोल हमारे इमोशनल ब्रेन, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसके पास होते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि एमिगडाला का काम हर वक्त डर को ज़्यादा करना है और डेंजर को डिटेक्ट करना है, तो इसलिए आपकी बॉडी को उस तरह वो प्रिपेयर करता है और आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी। हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त और पुराने तजुर्बात और वाक़यात की बेस पे होता है, और फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो आपको याद हो ही होगा कि वो आपके लॉजिकल थॉट्स को लेके होता है। तो जब भी आपको डरावने ख्वाब आए तो उसमें एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है, आपका फियर का सिग्नल स्ट्रांग होता है, आपको जो लॉजिक सेंटर है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बिल्कुल कम होता है। इसलिए ख्वाब बहुत इरेशनल और बड़े अजीब से दिखाई देते हैं, लेकिन जज्बात बिल्कुल रियल होता है। ये आपके दिमाग का एक तरीका होता है ये कहने का कि कुछ अनरिजॉल्व्ड है, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट मौजूद है जिसका इलाज करना चाहिए। हर डरावना ख्वाब डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ साइंस हैं, इनको इग्नोर नहीं करने चाहिए। आपको कंसर्न तब होना चाहिए जब आपको डरावने ख्वाब बार बार आने लगें, आप डरावने ख्वाब से बचने के लिए सोने से डरने लगें, उसको अवॉइड करें, दिन भर आपको उस ख्वाब को लेकर एंग्जाइटी या थकन सी हो, और एक ही डरावने ख्वाब की एक ही थीम बार बार रिपीट हो, और अगेन अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई पीटीएसडी की हिस्ट्री हो, वो हो। वैसे मैंने पीटीएसडी पे एक वीडियो बनाई है, ये उसका लिंक है, आपको इसका भी बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे केसेस में डरावने ख्वाब सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, ये एक मेंटल हेल्थ सिग्नल बन जाता है और ये एक वार्निंग साइन बन जाता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग इसे नॉर्मल कहकर सालों साल इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसका इलाज होता है और क्या हम अपने नॉर्मल ख्वाबों को वापस ला सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि नाइटमेयर्स मैनेजेबल है। इसके लिए चंद प्रैक्टिकल लेकिन छोटे स्टेप्स आपको ज़रूर अपनाने पड़ेंगे। आपकी एक ही नींद की रूटीन होनी चाहिए, फिक्स स्लीप रूटीन, यानी कि अगर आप एक रात 11 बजे सोते हैं, अगले दिन 8 बजे उठते हैं, तो कोशिश करें रोज़ाना यही रूटीन हो। अगर ये रूटीन नहीं होगी तो फिर आपकी रेम स्लीप में मुश्किलात आ सकती हैं। सोने से पहले आप डिवाइसेस को ना यूज़ करें, स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि स्क्रीन हमारे दिमाग में मौजूद स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन के अखराज को मुतासिर करता है। लेट नाइट कॉफ़ीज़ और लेट नाइट कैफ़ीन को अवॉइड करें, और सोने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स और वेगस नर्व एक्सरसाइजेज जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें, जिस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ये भी ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रेस आपको दिन के टाइम पे हो रहा हो तो रात को एक डायरी लिखें जिसमें आप अपने स्ट्रेसर्स को लिख दें और उनका सोल्यूशन अगले दिन क्या होगा ये भी सोचें। इससे भी आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस से स्ट्रेस का बोझ निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको बार बार डरावने ख्वाब आ रहे होते हैं तो फिर हम साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें ट्रॉमा फोकस थेरेपी या सीबीटी होती है, जिसमें हम समझते हैं कि इन ख्वाब के पीछे क्या कन्फ्लिक्ट छुपा है, क्या पुराना कोई पास्ट सिनेरियो छुपा है। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कोई अगर नीचे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, तो उसको भी इलाज करें, उसको भी मुकम्मल तौर पे आपके ख्वाबों के साथ लिंक करके उससे भी आपको निजात दिलाएं। याद रखें, नाइटमेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, मतलब ये है कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग मदद मांग रहा है। बुरे ख्वाब आपको डराने नहीं आते, वो आपको सिग्नल देते हैं, और जब वो सिग्नल समझ आ जाए तो नींद भी वापस आ जाती है और सुकून भी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने नींद की गोलियां जिसे बेंजोडाज़ेपीन्स कहते हैं उसको लेके एक वीडियो बनाई है, आपको मज़ा आएगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दिलाऊँ,
ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.